کشمیری عوام کی بھارتی تسلط اور ظلم کے خلاف لازوال جدوجہد، آزادی اور قربانیوں کا اعتراف ملک بھر میں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں مقیم پاکستانی بھی کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پورے ملک اور آزاد کشمیر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور خصوصی تقریب بھی منعقد کی گئی۔ کوہالہ پل کے مقام پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کی عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ شہر شہر جلسے، جلوس، ریلیاں، سیمینار اور کانفرنسز منعقد کی جائیں گی۔ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے گا۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں پاکستان سے اظہار تشکر کے پوسٹرز لگا دیے گئے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مسلح افواج کا اپنے پیغام میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی منصفانہ جدوجہد میں غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے منصفانہ جدوجہد میں غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کشمیری کئی دہائیوں سے جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق کشمیری عوام ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بربریت کو برداشت کر رہے ہیں۔ مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ISPR نے بیان میں کہا کہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پیغامات جاری کر دیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین ہے۔ بھارت کشمیریوں کو ان کی بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیری عوام کو شدید ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں سے 77 سال قبل کیے وعدوں کا احترام کرے۔ دوسری جانب اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حق خود ارادیت عالمی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے۔ کشمیری خوف اور دہشت گردی کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ دیرینہ تنازعات کو مزید طول نہیں دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں کی حقیقی امنگوں کو دبا کر دیر پا امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جموں کشمیر کا تنازع ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون رہے گا۔ کشمیری عوام آزادی کا سورج جلد دیکھیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہر پاکستانی کے دل میں کشمیر کی محبت لہو بن کر دوڑتی ہے۔ جانوں کا نذرانہ دے کر حق خود ارادیت کی شمع روشن رکھنے والے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سلام ان کشمیری بہن بھائیوں کو جو 7 دہائیوں سے بھارتی سفاکیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ بھارتی بربریت نے جنت نظیر وادی کو جیل بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے کشمیر میں جاری خون ریزی اور انسانی حقوق کی پامال کے خلاف اپنا کردار ادا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا، پائیدار امن ایک خواب ہی رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم کبھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ کشمیری ڈرپوک نہیں نڈر قوم ہے، کشمیری کبھی نہیں جھکیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کا سب سے بڑا ہتھیار شہداء کا خون ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہمیں توانائی دیتی ہیں کہ ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ حریت رہنما کو بھارت قتل کر رہا ہے، نوجوان بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ بھارت کا دہشت گردی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ حال ہی میں میری والدہ کو بھارت نے اپنے دہشت گرد نیٹ ورک کے ذریعے سلو پوائزن سے شہید کیا۔ عالمی برادری بھارت کی کشمیر پر غاصبانہ تسلط کا نوٹس لے۔ اپنے بیان میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد میں بھارت کا منفی رویہ اور ہٹ دھرمی رکاوٹ ہے۔ اقوام متحدہ کشمیر میں استصواب رائے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود اقوام متحدہ کی جانب سے 1948 اور 1949 کی قراردادوں پر
अमल दरामद के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। भारत के कश्मीर पर कासिफाना तसल्लुत का आलमी बरादरी नोटिस ले। हमारे हुक्मरानों ने कश्मीरियों के खून और नामूस को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 5 फरवरी जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद, हक की हिमायत और आजादी की तहरीक का दिन है। कश्मीरी आवाम के साथ भरपूर इजहार यकजहती करते रहेंगे। लाहौर लिबर्टी चौक और किर्दनवाह के दौरे के मौका पर अज़मा बुखारी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मकबूजा कश्मीर की आवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के हक में पोस्टर लगाए गए। हमें हर दिन कश्मीर के साथ यौम यकजहती के तौर पर मनाना है। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि हक खुद इरादियत के उसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम। तकरीब में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सीनियर ऑफिसर समेत फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों, बिरूने मुल्क मुकीम कश्मीरियों, माहिरीन तालीम और सहाफियों ने शिरकत की, जिन्होंने हक खुद अरादियत के लिए कश्मीरी अवाम के साथ दहाइयों की तवील जदोजहद की हमायत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी और मीडिया से मुतालबा किया है कि वो भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को उजागर करें। पाकिस्तानी सफेद मुमताज जहरा बलोच ने कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे और जबर के खिलाफ उनकी मुनसिफाना जद्दोजहद की भरपूर हिमायत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दौरा बीजिंग के मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीनी हम मनसब के दरमियान मुलाकात 2 घंटे तवील रही। मुलाकात के दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज बनाने के लिए ताउन पर बातचीत हुई। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के चीन से हुसूल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी बातचीत हुई। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। अलामे के मुताबिक 88 साल प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन भी लिस्बन में ही की जाएगी। तारीख और वक्त का ऐलान इंतजामात को हतमी शक्ल देने पर किया जाएगा। रवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइल कम्युनिटी के 50वें हाजिर अमाम को नामजद कर दिया गया है। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान अपने फलाही कामों और इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते थे। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक़ सऊदी अरब का मौक़िफ़ मज़बूत और गैर मुतज़लज़ल है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब के वली अहद सल्तनत के मौक़िफ़ के खुले और दो टोक अंदाज से तस्दीक करते हैं। सऊदी अरब के मौक़िफ़ की किसी भी हालात में किसी तशरीह की इजाज़त नहीं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि फ़लस्तीनियों से मुतल्लिक़ सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर गुफ्तो शनी की ही नहीं जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गजा की पट्टी पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाएंगे, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हजारों मुलाजमतें पैदा करना है। अमरीकी सदर का कहना था कि फलस्तीनी गजा को छोड़ दें, तामीर नो का कोई काम नहीं होगा। हम इलाके के लोगों के लिए मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जंगबंदी से खूनरेजी खत्म हो जाएगी। बहुत से मुमालिक जल्द ही इब्राहिम मुआहदे में शामिल होंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं इसराइल, गजा और सऊदीया का दौरा करूंगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा।